Hello, dosto. Welcome to Siddhi Punjab. So today we are going to discuss the current affairs related to your 22nd and 23rd June. Yeah, जी current affairs the series the discussion we are moving forward. I hope you are all getting something out of this discussion. Keep commenting, keep revising whatever important topics that I am telling you. ठीक है जी बाकी सारे एग्जाम ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ओवर हो गए ने या ਤਾਂ you will be targeting on UPSC 2024 or you will be looking after 2023 ਦਾ PCS ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਹੈ ਟੂ ਕਮ ਆਊਟ ਸੂਨ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਮਾਈ ਪਰਸਨਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ little detail about the exam ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ your skills to read newspaper to make notes to revise them to retain information ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਸੋ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ them in the exam ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਵੇ 'ਚ ਰਿਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੈਕੰਡਲੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਰਾਦਰ ਮਤਲਬ ਨੋਇੰਗ ਸਾਰਾ ਚਾਹੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸਟਿਲ ਆਫ ਦੀ ਲਿਮਿਟਿਡ knowledge ਦੇ ਨਾਲ we are not able to reach out to the answer right all of that will be taught to you in this program so please join it if you are facing any issue regarding joining the program if cost is a concern although I would say ki this is an investment in your future so do not overthink about it you can just talk to me on this number we will figure out a way for you emis yeah something we can do like that right so that is it. Today's topics, let's see it in important and very important topic from exam perspective ਆਏ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਇੰਕ MOU on financial cooperation ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਵੀਅਤਨਾਮ ਜਾਪਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਿਪ ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ that is also a part of this initiative ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਇੰਡੀਆ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ ਵਿੱਚ China is becoming aggressive and India wants to maintain good relations with other countries of South China Sea to counter check the aggressiveness of China. Right? ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਕਿਆ ਹੈ then very important article related to climate change and its impact on the glaciers the Himalayas all of that is mentioned in this new report that has come that shows कि क्या impact होने वाला है हिंदू कुश हिमालय ਦੇ glaciers ਚ outside the polar areas ਜਿਹੜੇ glaciers ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ क्या impact ਹੋਣਾ ਹੈ because of the rising temperature induced by climate change ਇਹਦੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲਸ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ 9th ਯੋਗਾ ਡੇ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ 21 ਜੂਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਬੇਸਿਕ right let's start with the first topic India Philippines Inc MOU on financial cooperation financial technology cooperation ਦੇਖੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂ UPI ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜਕੱਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਈਟ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਟਨੈਸ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡਲੀ UPI ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਇਨ देयर ਓਨ ਕੰਟਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਸੈਟਲਮੈਂਟਸ ਫਾਸਟ ਹੈ ਸੋ ਕਸਟਮਰ ਸਾਈਡ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ seller side it is easy ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਟੈਕਸ ਇਵੇਜਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ we raise the level of transactions every year that we are doing from this financial technology sector right this is just an example financial technology ਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਧਾਰ UPI linked payments ਜਿਹੜੀਆਂ direct benefit transfers ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੈਮ ਟ੍ਰਿਨਿਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਧਨ ਰਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਧਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕਡ ਅਕਾਊਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ਰੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ all of these are part of financial technology right ਹੁਣ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ it also wants sophisticated technology ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਅੱਛੇ ਰਹੇ ਹੈ because this is a country that is located in South China Sea I hope you know
at least the basics of South China Sea ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ important ਹੈ। just take a look on the map of South China Sea, ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਪ ਤੇ South China Sea ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ। 9 ਡੈਸ਼ਡ ਲਾਈਨ ਕਿਆ ਹੈ ਚਾਈਨਾ ਦੀ, ਰਾਈਟ। ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, right? So see, India keeps helping these countries in South China Sea against the increasing aggressiveness of China, right? ਇਸੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋਸ ਮਿਸਾਈਲ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਡੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਫੈਂਸ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਪ ਫਾਈਟਰ ਵਾਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਟਰਮਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਦੇ ਕੈਨ ਕਾਊਂਟਰ ਚੈਕ ਚਾਈਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਐਕਸਪੋਰਟਸ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਹੈਲਪਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਲ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਬੀ ਕੈਪੇਬਲ ਟੂ ਐਟਲੀਸਟ ਕਾਊਂਟਰ ਚਾਈਨਾ ਟੂ ਸਮ ਐਕਸਟੈਂਟ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਹਾਰਮ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਹੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਿਲ ਬੀ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਹੈਜ਼ ਵਾਟ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਡਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਸ਼ੇਅਰ ਇਟਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਫਿਲੀਪੀਨਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਫੋਕਸ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ UPI ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਥਰੂ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈਮ, ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਅਕਾਊਂਟ, your account they are linked with Aadhaar, and directly government ਜਿਹੜੀ ਹੈ UPI ਜਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। that is how it works, right? So ਇਹ same Philippines ਵੀ ਕਰ ਪਾਏਗਾ after the transfer of this financial technology, right? So just ਇਹ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ, you can use these examples as how India is spreading its footprint in South China Sea। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ as a support to your argument you can use, right? Now second very important topic, Hindu Kush Himalayan region set to lose 80% of glaciers। ठीक है, एक नवी स्टडी, एक नवी रिपोर्ट आई है which is saying कि देखो दिन ब दिन अपना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बेसिकली गर्मी या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस राइज हो चुका है इन दी अर्थ्स टेम्परेचर सिंस दी प्री इंडस्ट्रीयल टाइम्स। इंडस्ट्रीलाइजेशन कद शुरू हुई सी, वर्ल्ड हिस्ट्री तो बहुत सिलेबस विच है, you have to do it। so you will tell me in the comment section when was industrial revolution, when did industrial revolution happen। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ that were kind of conducive for human survival। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਵੇਰੀਅਸ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਰਕੇ the temperature has been rising since then, and we have already increased the earth's temperature by this much, right? ਹੁਣ ਪੈਰਿਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ we are trying to limit this rise to 1.5 degrees Celsius to 2 degrees Celsius। 2 डिग्री सेल्सियस तो ज़्यादा वध गया तो ऑलमोस्ट समझ लो कि सब कुछ खत्म ही है। तो वी आर ट्राइंग टू लिमिट इट इन दिस रेंज। ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਿਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਆਪਦੀ ਐਮਿਸ਼ਨਸ ਘਟਾਉਣ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ, ਰਾਈਟ। ਪੈਰਿਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਨੈਵਰ ਰੈਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਪੈਰਿਸ ਅਗਰੀਮੈਂਟ 2015 ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ INDCs, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਕਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ ਆਂਸਰਸ ਐਂਡ ਐਸੇਸ ਆਲਸੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਮੈਲਟਿੰਗ, ਐਂਡ ਇਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੀਜਨ we will lose 80% of the glaciers by 2100। मतलब by the end of this century we will lose 80%। 80% बहुत ਵੱਡੀ amount है of the glaciers, ठीक है। हिंदू कुश रीजन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ for better clarity। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ green shaded part ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, this is entirely Hindu Kush region, starting from Afghanistan, covering countries like Pakistan, India, China, right, Tibet, Nepal, Bhutan, Myanmar, Bangladesh, all of this, Russia ਦੇ ਵੀ parts, Mongolia and many other countries are there। ਇਹ ਸਾਰਾ region ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਿਮਾਲਯਨ range spread ਹੈ, this is all Hindu Kush region, right। now this region is very important ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ
poles the outside if there is any glacier or ice that is there in Hindu Kush region. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਰੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੋਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮੈਨੀ ਮੈਨੀ ਰਿਵਰਸ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਂਜਿਸ, ਰਾਈਟ, ਕਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਤੋਂ ਓਰੀਜਿਨੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੂ ਵਿਲ ਟੈਲ ਮੀ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰਾ, ਰਾਈਟ, ਥੀਜ਼ ਆਰ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮੇਨ ਰਿਵਰਸ। ਦੈਨ ਇਰਾਵਾੜੀ ਮਾਇਨਾਮਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਯੈਲੋ ਰਿਵਰ, ਜ਼ਾਂਗਸੇ ਰਿਵਰ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ 10 ਤੋਂ 12 ਰਿਵਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਬਾਏ ਥੀਸ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, that means the source of these 10 to 12 rivers they will end। ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਗੈਂਜਿਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਉੱਤੇ, ਇੰਡਸ ਦੇ ਵਾਟਰ ਉੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਟਰ ਉੱਤੇ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਹ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਵਾਟਰ ਸੋਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, these rivers will dry out and eventually impact क्या होगा, अपनी लाइफ से, ह्यूमन लाइफ से impact होएगा। there are almost 240 million people living in this region that will be impacted by the drying out of the rivers, right। ਸਾਡੀ ਲਾਈਵਲੀਹੁਡਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਕ੍ਰੌਪ ਸਿਸਟਮਸ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ, ਸਾਡੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣਗੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲਾਈਕਲੀ ਜਦੋਂ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਮੈਲਟ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਲੈਸ਼ ਫਲੱਡਸ ਆਣਗੇ, ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਮੂਵੀ, that is also because of glacial lake outburst। glacial lake outburst ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਰੀਡ ਅਬਾਊਟ ਇਟ if you have not yet। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਕੋਰਸ ਲਾਮ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਐਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਲਾਈਏ ਕਿ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ योर कैपेबिलिटी, योर बैकग्राउंड, योर एज, ਆਲਸੋ योर एक्सपीरियंस। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕ੍ਰੈਕ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾਈ ਬੋਥ ਵੇਜ਼, ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਕੋਰਸ ਆਲਸੋ, ਬਾਈ ਟੇਕਿੰਗ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਜੀਐਸ ਕੋਰਸ ਲੈਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਲਿਮਿਟਸ ਕਿਆ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ, ਕਿਆ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਗਾਈਡ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਭੈਣ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ सिबलिंग है, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ लॉस्ट। ऐसे लिए जीएस कोर्स लगाना not that bad a idea। Trust anyone institute and join the course here। if you want GS course you can reach out to me, so I'll help you in joining that, right। so this is how the impact of the rising temperature on Hindu Kush region is going to be। ये सारे लिख के रखो, ये तीनों पॉइंट्स you can use in your answers when you are writing कि climate change अपनी lives ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ impact ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। you can mention the case study of Hindu Kush region, right। that is how you can use it। ये Hindu Kush region basically क्या है, as I have told you, अफगानिस्तान ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ म्यांमार तक जितना भी सारा हिमालयन एरिया आ रहा है, almost 3500 kilometers in length, this is what composes of Hindu Kush region। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਲਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਿਓ ਪੋਲਰ ਰੀਜਨਸ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈਸ ਵਾਲੇ ਰੀਜਨਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੀਜਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੋਰਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। 4 ਮੇਜਰ ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਹੌਟਸਪੌਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਦ ਹਿਮਾਲਿਆਜ਼, ਇੰਡੋ ਬਰਮਾ ਰੀਜਨ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆਫ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆਫ ਸਾਊਥ ਚਾਈਨਾ ਸੀ, right। I hope you understand the concept of global biodiversity hotspots। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ, right। if you are starting the preparation ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨया ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। if you have completed your syllabus 1, geography environment ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, then these terms are not new for you, ठीक है। so this is how it is। ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਰੀਜਨ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਰੇਂਜਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਐਂਡ K2, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੀਜਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇਹ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਹਿੰਦੂ ਕੁਸ਼ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੀਜਨ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਫ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਲਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਇਟ ਇਨ योर ਐਸੇਜ਼ ਐਂਡ ਆਂਸਰ, राइट। लास्ट न्यूज आइटम 9th इंटरनेशनल योगा डे, राइट। इंटरनेशनल योगा डे देखो उत्पन्न ही किवें होया, इट वाज बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी दैट हु कन्वेड टू द वर्ल्ड कि योगा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਗॉट a resolution passed in the UN which accepted June 21 every year to be celebrated as International Yoga Day, ताकि योगा नाल रिलेटेड ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਯੋਗਾ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕੇ।
राइट। सो 2015 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਫਰਸਟ ਯੋਗਾ ਡੇ 2015 ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਆਲਮੋਸਟ 9 years have passed, so 9th day ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਲ celebrate ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। right, so this is a very important example of India's soft power at the international level। ठीक है, soft power ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, the ability of an individual or a country to make someone else do what they want without any force or coercion। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਵਿਦਆਊਟ ਫੋਰਸਿੰਗ। ਰਾਈਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੀ ਹੁੰਨੀ ਹੈ। ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਐਂਡ थिंक अबाउट हिज ब्लू कलर्ड ब्रेसलेट, जो वो ब्लू डायमंड वाला स्टोन वाला ब्रेसलेट है। एवरीवन, जितने भी सलमान खान फैंस होंगे, यू विल सी दैट दे विल बी वेयरिंग दैट ब्रेसलेट। so did Salman Khan force anyone to wear that? No, it is because of his influence, his aura, is a soft power, as we call it, that we are adopting the styles, the the clothes, the style that they wear। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਉਸ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਯੋਗਾ। ਨਾਓ ਵੇਅਰਐਵਰ ਯੋਗਾ ਹੈਪਨਸ, ਪੀਪਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਚ ਕਲਚਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਵੈਲਥ। ਰਾਈਟ, that is how we are able to create an impact। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂ ਨੋ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹਰ ਕਿਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਵੇਅਰਿੰਗ ਜੀਨਸ, ਵੀ ਆਰ ਈਟਿੰਗ ਬਰਗਰਸ। ਰਾਈਟ, ਸੋ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂਡਲਸ एवरीवन इज ईटिंग, एवरीवेयर देयर cultural elements are spread। the same way India introduced yoga to the world in a full-fledged manner by declaring International Yoga Day on 21st June। and ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਡੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਲਚਰਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, so this is how, this is very important, you can use it in your answers। ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਦਾ। ਰਾਈਟ, that is all about today's discussion। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ you can send me your queries at this number। just WhatsApp your name and your query at this number, I'll be there to help you। and please check out the details of this program। बहुत ही detailed program है। it is going to streamline your preparation। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ but results ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। you keep failing year after year, there is no use of doing that। so sit with me, discuss your concerns, I'll tell you how to make your notes, how to read newspaper, how to reduce the time that you take on newspaper। all of that I'll help you in achieving, ਜਿਹੜਾ ਕਿ finally ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ consistently ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ that will give you result। right, that is all for today, thank you।